For more updates, subscribe to our channel. Welcome to My Dreams channel. In this video we are discussing expected questions from the topic atomic structure and chemical bonding. మనందరికీ తెలుసు ఓవరాల్ గా 3 to 4 క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్స్ లోంచి ఈసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తాయి. సో we are discussing the topics. So if you want the detailed video of the topics of atomic structure and chemical bonding, so notes please download My Dreams app in the Play Store. So దాంట్లో ఇండివిజువల్ లెసన్స్ కూడా ఉంటాయి, క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. Here in this video I am describing about the expected questions. Let's see few important questions. First question is that number of electrons in potassium 1940. So potassium 1940 అంటున్నాం కదా, ఏదైనా కానీ what is the symbol XZA? XZA is the general symbol of any element. So number of electrons కి ఫార్ములా ఏంటి? number of electrons is equal to Z, number of protons is equal to Z, number of neutrons is equal to A minus Z. అంటే ఎగ్జామినర్ ఇక్కడ అలా కాకుండా ఏదైనా అడగొచ్చు. ఈ క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నాడు? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అడుగుతున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ is equal to ఏమని చెప్పిన ఫార్ములా Z వాల్యూ. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత? 19. సో ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 19. అదే ప్రోటాన్స్ అడిగితే ఏముండాలి? 19. న్యూట్రాన్స్ అడిగితే 40 మైనస్ 19. ఎంత వాళ్ళప్పుడు మనకి 40 మైనస్ 19 అంటే లైక్ 21. So this is the question based on the number of electrons, protons and neutrons. One of the regular area for ECET entrance examination. Right? Now let's see the next question. According to Bohr's theory, the angular momentum for an electron of fifth orbit. Angular momentum, according to Bohr's theory, the angular momentum for an electron of fifth orbit. In orbit aya fifth orbit. So చూద్దామా, angular momentum formula ఏం తెలుసు మనకి? mvr is equal to nh by 2 pi. nh by 2 pi. సో n ఎంత ఇచ్చారు? వాడే ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ అంటున్నాడు. సో 5h by 2 pi. This can be written as 2.5h by pi. MVR యాంగులర్ మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటి? MVR is equal to NH by 2 pi. n వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? 5 ఇచ్చాడు. కాబట్టి 5h by 2 pi. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి? 2.5h by pi లేదా 5h by 2 pi అయినా ఆప్షన్ ఉండొచ్చు. ఈ రెండిట్లలో ఏది ఉన్నా కానీ కరెక్టే. రైట్? నౌ when the azimuthal quantum number L is equal to 1, shape of the orbital is, this is again one more important questioning area. So azimuthal quantum number described about the shapes of the orbitals మనందరికీ తెలుసు. సో azimuthal quantum number L is equal to 0 అయితే s orbital spherical మనకు తెలిసిన విషయమే. L is equal to 1 అయితే p orbital dumbbell shape. L is equal to 2 అయితే d orbital double dumbbell, d orbital double dumbbell. రైట్? నెక్స్ట్ L is equal to 3 అయితే F ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. ఈ క్వశ్చన్లో వాడు L is equal to 1 అని అడిగిండు, కానీ ఎగ్జామ్లో ఏదైనా అడగొచ్చు కాబట్టి సో L is equal to 1 అన్నాడు. ఏమని అడిగాడు క్వశ్చన్లో? L is equal to 1. షేప్ అడిగాడు. L is equal to 1 షేప్ ఏంట్రా? డంబెల్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ దేర్ ఈజ్ వాట్? డంబెల్ షేప్. అంటే మీరు ఈ ఏరియాస్ అన్ని గో త్రూ అవ్వాలి. దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు గెయిన్ ఆల్ ద మార్క్స్. రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The maximum number of electrons in a subshell is given by the expression. Actually క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇలా అడిగిండు, ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ని బట్టి ఆన్సర్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబరా లేకపోతే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబరా? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా 2n² అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అయితే 2 into 2l plus 1 that is equal to 4l plus 2. That is equal to 4l plus 2. Number of electrons is equal to 2n², లేకపోతే number of electrons is equal to 2 into 2l plus 1 that is equal to 4l plus 2. 4l plus 2. The maximum number of electrons in a subshell. క్వశ్చన్లో చూసుకోవాలి, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అయితేనేమో ఇది ఆప్షన్, లేదు అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అయితేనేమో 2 into 2l plus 1. ఎందుకో తెలీదు. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్. రెగ్యులర్గా అడుగుతూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అండ్ వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. సో 6.625 into 10 power minus 34 joule second, లేదు అంటే 6.625 into 10 power minus 27 erg second. ఏ ఆప్షన్ అయినా ఉండొచ్చు. యూనిట్స్ ప్రాపర్గా చూసుకోవాలి. మనకి జౌల్ సెకండ్స్ ఇస్తున్నారా ఎర్గ్ సెకండా? -34 ఉన్నప్పుడేమో జౌల్ సెకండ్, -27 ఉన్నప్పుడేమో ఎర్గ్ సెకండ్. -34 ఉన్నప్పుడు జౌల్ సెకండ్, -27 ఉన్నప్పుడు ఎర్గ్ సెకండ్. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. రైట్? నెక్స్ట్, ద సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. ఒక్కసారి చూడండి. n is equal to 1 2 3 4, L is equal to 0 to n minus 1 and m is equal to -l to plus l including 0. Next s is equal to plus half and minus half, plus half and minus half. These are the 4 క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూద్దామా. n is equal to 1 ఇచ్చారు. n is equal to 1. l ఏముండాలి? 0 to n minus 1. 1 minus 1 ఎంత? 0
కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది 1. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అందుకని ఈ లాజిక్ గుర్తుంచుకోండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బిట్స్ ఏముండొచ్చు 1 2 3 4 అలా ఉండొచ్చు. ఎల్ వాల్యూస్ ఏముండొచ్చు 0 to n-1, 0 to n-1. సో రైట్, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n-1 అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే ఎల్ ఎంత ఉండాలి 0 ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది 1. సో కాబట్టి తప్పిది, మిగతావన్నీ పాసిబులే, నో ఇష్యూ. Next, an element A of atomic number 12 combines with an element B of atomic number 17. The compound formed is. So atomic number 12. ఇదేంటి, how the chemical formula criss cross అనమాట. జాగ్రత్తగా వినండి క్వశ్చన్, ఇంత రేంజ్ వరకు రారులేండి మీకు. ఆటమిక్ నెంబర్ ఏ ఆటమిక్ నెంబర్ ఎంత 12, 1s2 2s2 2p6 3s2 అవునా. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి, అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడము 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడాన్ని ఏమంటాం మనము ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఏ ఏమవ్వాలి +2, ఏ ఏమవ్వాలి +2, ఎందుకంటే అప్పుడు ఇది అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ విల్ బి 2, 8 ఉంటాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ బి ఎంత అన్నాడు, ఆటమిక్ నెంబర్ 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి 7, అంటే ఇది ఒక్కటి వస్తే చాలు దీనికి B-. సో ఇప్పుడు A+2 B-, ఫార్ములా ఏమవ్వాలి AB2 క్రిస్ క్రాస్. ఈ 1 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇటు ఇక్కడ చార్జ్ పక్కన పెట్టండి. ఈ 1 ఏ దగ్గరికి వస్తుంది, ఈ 2 B దగ్గర పోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా AB2. ఏమవుతుందిరా ఫార్ములా అప్పుడు AB2. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద థింగ్స్, అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి చూసుకోవాలన్నమాట, రైట్. Okay, next, the angular momentum of an electron revolving round the nucleus in K shell. Angular momentum of the electron revolving round the nucleus in K shell. ఇందాకే డిస్కస్ చేసినాం మనము. సో లైక్ ఏమని, యాంగులర్ మొమెంటం ఫార్ములా ఏం డిస్కస్ చేసినాం రా మనము, mvr is equal to nh/2π. సార్ ఎన్ వాల్యూ తెలియదు కదా, ఎందుకు తెలియదు, n is equal to 1 2 3 4 కరస్పాండింగ్ ఇంగ్లీష్ స్టేటస్ KLMN అనమాట. సో కేకి ఎన్ వాల్యూ ఎంత 1, కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి h/2π. కేకి ఎన్ వాల్యూ ఎంత 1, ఎందుకంటే వాడు ఇక్కడ కే షెల్లో అడిగింది కాబట్టి, రైట్. నెక్స్ట్, ద అయాన్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ విత్ CO. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే అర్థం ఏంటి, హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్. అయితే COలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, కార్బన్ ఆటమిక్ నెంబర్ ఎంత వచ్చినా 6, ఆక్సిజన్ ఎంత 8, 6 + 8 14. కింద దేంట్లో 14 ఉన్నాయో చూద్దాం మనం. NO+, ప్లస్ అంటే ఏంటి, ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం. ఎన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి 7, ఎన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి 7, ఆక్సిజన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి 8. సో 7 + 8 15, 15 ప్లస్ అంటే ఒకటి పోవడం, 15 నుంచి ఒకటి పోతే ఎంత 14, కరెక్టే కదా. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడము. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ p ఎలక్ట్రాన్. p స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 2, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, 4p ఉంటుంది. ఎల్ వాల్యూ ఎంత 1, అన్నీ కరెక్టే. అండ్ వెన్ ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ p కదా, ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ 1, అప్పుడు m వాల్యూ ఎంత ఉండాలి నాకు -1 0 +1, -1 0 +1, +1 పాసిబుల్, 0 పాసిబుల్, -1 పాసిబుల్. ఇది నాట్ పాసిబుల్ +2, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. పీకి ఎల్ వాల్యూ ఎంత మనకు తెలిసి ఇందాక కూడా చూసాము 1, అప్పుడు ఎం వాల్యూ ఏముండాలి -L2 +L ఇంక్లూడింగ్ 0, అంటే -1 0 +1, కానీ నాట్ పాసిబుల్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు, ఎం వాల్యూ +2 ఇచ్చారు మనకు, కానీ ఏముండాలి -1 అయినా ఉండాలి, 0 అయినా ఉండాలి, +1 అయినా ఉండాలి. కాబట్టి దిస్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఈ 2 మోడల్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, మళ్ళీ ఒకసారి వినండి ఈ 2 మోడల్స్. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫైన్ విత్ అస్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 11, షేప్ ఆఫ్ s ఆర్బిటాల్ ఈజ్. షేప్ ఆఫ్ s ఆర్బిటాల్ ఈజ్. షేప్ ఆఫ్ s ఆర్బిటాల్ ఏమని తెలుసు మనకి, స్పెరికల్. ఇందాక కూడా చూసినాం అక్కడ L = 0 అయితే దట్ s ఆర్బిటాల్, దాని షేప్ ఏమని చెప్పాము, స్పెరికల్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ 0 డైపోల్ మూమెంట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, మీకు అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అనేది చెప్పాలి, కానీ లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ అంటే స్ట్రైట్ ఉంటాయి కదా, వాటికి డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ 0. డైపోల్ మూమెంట్ 0. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్ అంటే CO2. మన సిలబస్లో మనకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, CO2 లైక్ ఏంటి, డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బి 0, ఎందుకంటే ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ లీనియర్, రైట్. నెక్స్ట్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్. ఖచ్చితంగా ఎన్ని బాండ్స్ అయినా ఉండి, 1 బాండ్ ఉంటే దట్ ఈస్ సిగ్మా, 2 బాండ్స్ ఉంటే 1 సిగ్మా 1 పై, 2 బాండ్స్ ఉంటే 1 సిగ్మా 1 పై, 3 బాండ్స్ ఉంటే 1 సిగ్మా 2 పై. కాబట్టి ట్రిపుల్ బాండ్ అంటే ఏంటి, 1 సిగ్మా 2 పై. ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకొంచెం మాడిఫై చేసి అడిగితే, ఇన్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఆటమ్స్ ఆర్ బాండెడ్ బై, నైట్రోజన్ ఇస్ ట్రిపుల్ బాండ్ అంటే మళ్ళీ ఏంట్రా 1 సిగ్మా 2 పై, 1 సిగ్మా 2 పై. మొత్తం మనకి
ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉన్నాయి మనకి? అయనిక్ బాండ్, కోవాలెంట్ బాండ్, కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్, మెటాలిక్ బాండ్, ఇలా 4 రకాల బాండ్స్ ఉన్నాయి మనకి. మీకు మెటాలిక్ బాండ్ కూడా లేదనుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాన్ డైరెక్షనల్? అయనిక్ బాండ్ ఈజ్ నాన్ డైరెక్షనల్, వేరస్ కోవాలెంట్ అండ్ కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్స్ ఆర్ డైరెక్షనల్. కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ అండ్ కోవాలెంట్ ఆర్ డైరెక్షనల్. నాన్ డైరెక్షనల్ ఏంటి? అయనిక్ బాండ్. The type of chemical bond present between sodium chloride. Sodium chloride అంటే ఏంట్రా? NaCl. It is formed between sodium cation and chloride anion. So this A bond ఉంది ప్లస్ మైనస్ చార్జ్, cation and anion. కాబట్టి ఏ బాండ్ అది? అయానిక్ బాండ్. ఏ బాండ్ రాది? అయానిక్ బాండ్. విచ్ సాల్వెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యూనివర్సల్ సాల్వెంట్? ఇది ఫిజిక్స్ వీడియోలో కూడా చూసినాం మనం హీట్ పార్ట్లో. వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యూనివర్సల్ సాల్వెంట్, నో ఇష్యూ. వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? యూనివర్సల్ సాల్వెంట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంటైన్స్ అయానిక్ కోవాలెంట్ అండ్ కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్? మీ లక్ ఏంటంటే మీ సిలబస్లో ఇచ్చిన 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవే. ఆల్ హ్యాస్ ద సేమ్ బాండ్స్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉండే కాంపౌండ్స్ మనకు మెన్షన్ చేసింది ఇవే. నెక్స్ట్, అయానిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్. అయానిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్. కోవాలెంట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ స్లో. The bond present between 2 carbon atoms in ethylene. Ethylene formula ఏంట్రా? C2H4. స్ట్రక్చర్ ఏంటి? H2C డబుల్ బాండ్ CH2. డబుల్ బాండ్ అంటే 1 sigma 1 pi. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ థింగ్, ఇఫ్ ఎగ్జామినర్ వాంట్స్ టు గో డీపర్ పార్ట్, ఎలాగో 4-5 చాప్టర్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చే చాప్టర్ కదా, ఒక క్వశ్చన్ అయినా కొంచెం డీప్గా ఇవ్వచ్చు అనుకుంటే బాండ్ యాంగిల్స్ అడగొచ్చు, లేదు అంటే షేప్స్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ అడగొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్, బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అమోనియా, ఇలాంటివి అడగొచ్చు. సార్ మరి అలాంటి వాల్యూస్ మేము ఎక్కడి నుంచి చదువుకోవాలి? సో నేను చెప్పాను కదా, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ మై డ్రీమ్స్ యాప్. దాంట్లో ప్రతి డీటెయిల్ ఇచ్చాను చాప్టర్ వైజ్ వీడియోస్లలో. ఎవ్రీథింగ్, బాండ్ యాంగిల్స్, బాండ్ లెన్స్, డైపోల్ మూమెంట్, ఈవెన్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్ నాకు కెమిస్ట్రీలో 100% మార్క్స్ రావాలనుకుంటారో ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా పోకూడదు. కాబట్టి అలాంటి వాటి కోసం మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లే స్టోర్ నుంచి. డౌన్లోడ్ చేసి కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్ వీడియోలో నుంచి యూ కెన్ గో త్రూ ద ఆల్ ద వాల్యూస్. మీకు ఇంకెక్కడా క్వశ్చన్ పోదు. లేదు అంటే యూ కెన్ గో త్రూ అవర్ మై డ్రీమ్స్ మెటీరియల్ ఆల్సో. దాంట్లో కూడా చాలా వరకు మెన్షన్ చేశాం, వీడియోలో ఇంకా బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. మోస్ట్లీ ఈ మోడల్స్లో నుంచి మనకు 3 నుంచి 4 క్వశ్చన్లు ఖచ్చితంగా కవర్ అవుతాయి. ఇంకో క్వశ్చన్ కోసము యూ కెన్ గో త్రూ లైక్ మన యాప్ కోసం అనమాట. యాప్లోకి వెళ్తే సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ సో ఫర్ మోర్ వీడియోస్.